నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచారి అనే నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాము, కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది, అందరికి ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సో దాని మూలంగా 70% భారతీయులు నిరుత్సాహపడుతున్నారు, ఎన్నో సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు, ఎన్నో డౌట్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సందేహాల డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసింది. ఆ డౌట్స్ సందేహాల ఆన్సర్సే ఈ ఉద్దేశం ఉన్న వీడియో. సో టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ COVID-19 వ్యాక్సిన్. Description: As per Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, following frequently asked questions on COVID-19 vaccines answered as 1. Question number 1. Will COVID-19 vaccine be given to everyone simultaneously? Government has identified high-risk groups to be vaccinated on priority. A. The first group includes healthcare and frontline workers. The second group will persons over 50 years and persons with comorbid conditions. Subsequently, the vaccine will be made available to all others in need. Second question. Will the vaccine be safe as it is being introduced in a short span of time? Answer. Vaccines will be introduced in the country only after the regulatory bodies clear it based on its safety and efficacy. Third question. Is it mandatory to take the vaccine? Answer. Vaccination for COVID-19 is voluntary. However, it is advisable to receive the complete schedule of COVID-19 vaccine for protecting oneself and limiting the spread of the disease. Question number 4. Is it necessary for COVID recovered person to take the vaccine? Yes. It will help in developing a strong immune response. Question number 5. Can a person having COVID-19 confirmed or suspected infection be vaccinated? Answer. Infected individuals should defer vaccination for 14 days after symptoms resolution, as they may increase the risk of spreading the virus to others at the vaccination site. 6. Out of multiple vaccines available, how is one or more vaccine chosen for administration? Answer. The safety and efficacy data from clinical trials of the vaccine candidates as examined by the drug regulatory and before granting of the license. Hence, all the licensed COVID-19 vaccines will have comparable safety and efficacy. However, it must be ensured that the entire schedule of vaccination is completed by only one type of vaccine, as different COVID-19 vaccines are not interchangeable. Question number 7. Does India have the capacity to store COVID vaccine at 2 degrees to 8 degrees and transport them at required temperature? Answer. India runs one of the largest immunization programs in the world, catering to the vaccination needs of over 26 million newborns and 29 million pregnant women. Question number 8. Will the vaccine introduced in India be as effective as the ones introduced in other countries? Answer. Yes. The COVID-19 vaccine introduced in India will be effective to ensure its safety and efficacy. Question number 9. How will I know if I am eligible for vaccination? Answer. Eligible beneficiaries will be informed through their registered mobile number regarding the health facility for vaccination and its scheduled time. Question number 10. What documents are required for registration of eligible beneficiary? So answer. Aadhaar card, driving license or voter ID or PAN card or passport or job card or pension document or passbooks issued by bank or post office or service ID cards issued by central or state government or public limited companies. Question number 11.
Can a person get the COVID-19 vaccine without registration? No, it's not possible. Registration is mandatory for COVID-19 vaccination. Only after registration, the information on the session site and time will be shared. Question number 12. If a person is unable to produce photo ID at the session site, will she or he be vaccinated? Answer. Photo ID is a must for both registration and verification at session site to ensure that the intended person is vaccinated. Question number 13. How will the beneficiary receive information about the due date of vaccination? Answer. Following online registration, the beneficiary will receive SMS on their mobile number about the due date, place and time of vaccination. Question number 14. Will beneficiaries receive information on their vaccination status after completion? Answer. Yes. On getting due doses of COVID-19 vaccine, the beneficiary will receive SMS on their mobile number. After all doses of vaccine are administered, a QR code based certificate will also be sent on their number. Question number 15. Are there any preventive measures and precautions that one needs to follow at the session site? Answer. You must rest at the vaccination center for at least half an hour after taking the COVID vaccine and inform the nearest health authorities in case you subsequently feel any discomfort or uneasiness. Remember to continue following COVID-19 appropriate behaviors like wearing of mask, maintaining hand sanitization and physical distancing. Question number 16. What about the possible side effects from COVID-19 vaccine? Answer. COVID vaccine will be introduced only when the safety is proven. Second, as it is true for other vaccines, the common side effects in some individuals could be mild fever, pain at the site of the injection. Question number 17. If one is taking medicines for illness like cancer, diabetes, hypertension, can she or he take COVID-19 vaccine? Yes. Question number 18. How many doses of vaccine would have to be taken and at what interval? 2 doses of vaccine, 28 days apart, need to be taken by an individual to complete the vaccination schedule. 19th. When would antibodies develop after taking the dose? Antibodies developed in 2 weeks after receiving the second dose of COVID-19 vaccine. ఈరోజు ఈ నెల జనవరి 2021 సంవత్సరంన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాక్సిన్స్ ప్రజలకు ఇవ్వబోతుంది. సో దాని మూలంగా ఎన్నో సందేహాలు వస్తున్నాయి, ప్రజలకు డౌట్స్ అనేది వస్తుంది. ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసింది. సో యాజ్ పర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ సందేహాలు ఏ విధంగా క్లారిఫై చేసిందో అవి చెప్పబోతున్నా. క్వశ్చన్ నంబర్ 1. COVID-19 వ్యాక్సిన్ అనేది అందరము తీసుకోవచ్చా, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు తీసుకోవచ్చా? ఇది ఒక క్వశ్చన్. దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏంది? ఫస్ట్ ప్రథమంగా వ్యాక్సినేషన్ డాక్టర్స్ కు, పారామెడికల్ స్టాఫ్ కు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కి ఇస్తారు. ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏమొచ్చేసి ఎవరైతే 50 ఏళ్ళ పైబడి ఉన్నారో 50 ఏళ్ళ పైబడి ఉన్న వాళ్లకు, కొంతమంది డిసీజెస్ తో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తారు. మిగతా వాళ్ళు అందరికి ఇస్తారన్నమాట. ఈ 3 భాగాలుగా విభజించి చెప్పారంట. క్వశ్చన్ నంబర్ 2. ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఏడాదిలో తయారు చేసి వచ్చింది, ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో వచ్చింది. ఇది భద్రతగా ఉంటుందా, ఇది తీసుకున్న వాళ్ళకి భద్రత కల్పిస్తుందా అని ఇది ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ డ్రగ్ కంట్రోలర్, రెగ్యులేటరీ బాడీస్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఇది పనిచేస్తుందా, సేఫ్గా ఉందా లేదా అన్ని రిపోర్ట్స్, మనం దేనికోసం ఇస్తున్నాము, ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే దేనికి పనిచేస్తుంది, అది పనిచేస్తుందా లేదా నిర్ధారణ అయిన తర్వాత
రిపోర్ట్స్ అన్ని క్లారిటీగా వచ్చిన తర్వాతనే దీన్ని విడుదల చేస్తారనమాట. అంటే సేఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మూడో క్వశ్చన్, ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఈ వ్యాక్సిన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా అని ఇది ఒక ప్రశ్న. సో నేను అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటుందంటే ఇది వాలంటరీ బేసిస్, ఇష్టం ఉంటే తీసుకోవచ్చు, ఇష్టం లేకుంటే దానికి ఏం ఫోర్స్ లేదన్నమాట. సో అది నేను అడ్వైజ్ ఏంటంటే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ కరోనా వచ్చి ఇతరులకు అంటకుండా చూసుకునే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడిదని గవర్నమెంట్ చెప్పుకొస్తుంది. సో ఇంకో నాలుగో ప్రశ్న, కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కరోనా వైరస్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే రోగ నిరోధక శక్తి బాడీలో పెరుగుతుంది అన్నమాట. క్వశ్చన్ నంబర్ 5, కరోనా వైరస్ వచ్చి సిమ్టమ్స్ ఉండి బాధపడుతున్న వాళ్ళు కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరికైతే కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందో వాళ్ళు క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళాలి 14 రోజులు. ఆ తర్వాత సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గిన తర్వాతనే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుంది. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఇస్తే ఏమైతుందంటే ఇతరులకు తాకే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క చర్య తీసుకుంది అనమాట. క్వశ్చన్ నంబర్ 6, ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి కాక ఇంకో వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవచ్చా అని ఇది ఒక ప్రశ్న. సో ఇక్కడ ఏ వ్యాక్సిన్ విడుదలైనా గానీ అది భద్రత ఉంటది, దేనికి పనిచేయాలనో ఆ రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడం కోసమే పనిచేస్తుంది. దీనికి డ్రగ్ కంట్రోలర్ వాళ్ళు అన్ని రిపోర్ట్స్ చర్యలు తీసుకొనే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది విడుదల చేస్తారు. సో ఒక వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే అదే వ్యాక్సిన్ అందరికి ఇస్తారనమాట, 2-3 రకాల వ్యాక్సిన్స్ ఇయ్యరు అనమాట. ఇంకోటి క్వశ్చన్ నంబర్ 7, కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అనేది 2 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి 8 డిగ్రీల సెల్సియస్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. అది ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా చేస్తున్నా గానీ అంతే టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. అంత శక్తి ఉందా మన తానని ఇది ఒక ప్రశ్న. సో భారతదేశంలో ఉన్నది, ఎందుకంటే ఇదివరకు ఎన్నో ఇలాంటి వ్యాక్సిన్స్ తయారయ్యాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు 26 లక్షల మిలియన్ల న్యూ బార్న్స్ కి ఇచ్చారు, 26 లక్షల ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఇచ్చారని చెప్పుకుంటూ వస్తున్న వ్యాక్సిన్. సో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఈ 2 degrees to 8 degrees మెయింటైన్ చేసే శక్తి సామర్థ్యము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉందని చెప్తున్నారు. క్వశ్చన్ నంబర్ 8, ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారో భారతదేశంలో మిగతా దేశాలలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యాక్సిన్ అదే విధంగా పనిచేస్తుందా అని ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఎస్, పనిచేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుందంటే దీని నిర్ధారణ ఏంది, అది వ్యాక్సిన్ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది భద్రతగా రోగ నిరోధక శక్తికి పెంచుతుంది అని దాని సామర్థ్యం ఉంటేనే విడుదల చేస్తారని చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఇంకోటి క్వశ్చన్ నంబర్ 9 ఏమంటుండంటే నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే నా యొక్క ఎలిజిబిలిటీ ఏం కావాలి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటుందంటే మీకు కాల్ వస్తుంది, మీరు ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటే మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని కాల్ వస్తుంది. సో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఏ టైంకు తీసుకోవాలన్నా కూడా మీ మొబైల్ నంబర్కు కాల్ వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 10, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోనికంటే, ఒకటి ఆధార్ కార్డ్ అన్న కావాలి, లేదా అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, లేదా అంటే ఓటర్ ఐడి, లేదా అంటే పాన్ కార్డు, లేదా అంటే పాస్పోర్టు, లేదా అంటే జాబ్ కార్డు, లేదా అంటే పెన్షన్ డాక్యుమెంట్ బుక్, లేకుంటే పాస్బుక్, బ్యాంక్ ఇచ్చే పాస్బుక్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీసు, లేకుంటే సర్వీస్ ఐడి కార్డులు బై సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్.
పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్. ఏదో ఒక ఫోటో ఐడి చూపిస్తే దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఏదైనా పర్సన్ కు వ్యాక్సినేషన్ కావాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండానే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారా అంటే ఇయ్యరు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు. అది ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేయాలన్నమాట. సపోజ్ మీకు వ్యాక్సినేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. క్వశ్చన్ నంబర్ 12 ఏం చెప్తుండంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఫోటో ఐడి ఇవ్వకపోతే మీకు వ్యాక్సిన్ ఇస్తారా అని. ఇయ్యరు అనమాట. ఫోటో ఐడి ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టారో అదే ఫోటో ఐడి అక్కడ చూపెడితేనే వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. క్వశ్చన్ నంబర్ 13, వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది, ఇంకేమైనా వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వబోతుండ్రా అనే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా అంటే ఎస్. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక SMS వస్తుంది, మొబైల్ నంబరు, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వ్యాక్సిన్, ఏ టైంకు తీసుకోవాలి, ఏ ప్లేస్ లో తీసుకోవాలనేది మీ మొబైల్ నంబర్కి వస్తుంది. సో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా మీ మొబైల్ నెంబర్ కంటే వస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ SMS ద్వారా వస్తుంది. ఇంకెన్ని డోసులు తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ కు 2 డోసులు తీసుకోవాలి. ఇది ప్రథమ డోసు. ఇంకో 2వ డోసు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఏ టైం తీసుకోవాలి, మీ మొబైల్ నంబర్ కు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంది, ప్రికాషన్స్ ఏంది, ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాము అట్ సెషన్ సైట్. ఇప్పుడు ఏడైతే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారో ఆ సైట్ లో ఏమేమి భద్రత పాటించాలి మనం అంటే, వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ పోయినప్పుడు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత 1/2 అవర్ అబ్జర్వేషన్ లో పెడతారు మిమ్మల్ని. ఒకటి. రెండోది, మీకు ఏమన్నా డిస్కంఫర్ట్ అనిపించినా, అన్ఈజీనెస్ అనిపించినా ఇమీడియట్ గా హెల్త్ అథారిటీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇంకొకటి ఏమైతుందంటే మీరు మాస్క్ వేసుకోవాలి. ఒకటి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ శానిటైజేషన్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చర్యలు పాటింపజేయాలన్నమాట. క్వశ్చన్ నంబర్ 16, ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత అంటే, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది భద్రతాపూర్వమైన వ్యాక్సిన్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుండ్రు. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమొస్తుందంటే స్లైట్ గా రావచ్చు, జ్వరం రావచ్చు. వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తాన నొప్పిగా ఉంటది అని చెప్తున్నారు. క్వశ్చన్ నంబర్ 17, ఎవరైతే వేరే రోగాలతో బాధపడుతున్నారో, క్యాన్సర్, బీపీ, డయాబెటీస్, ఇతర రోగాలతో వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా అని అదే ఒక ప్రశ్న. అంటే తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇంకొకటి, క్వశ్చన్ నంబర్ 18 ఏం చెప్తున్నారు, ఎన్ని డోసెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి, ఏ టైము, దాన్ని టైం పరిధి ఎంత అనేది చెప్తున్నారు. అంటే 2 డోసెస్ వ్యాక్సిన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ డోస్ ఈ రోజు తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ తర్వాత 28 రోజుల తర్వాత ఇంకో డోస్ తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మొదట ఒక డోస్ తీసుకున్నాము, ఇంకో డోస్ తీసుకోలేదంటే పనిచేయదు వ్యాక్సిన్ బాడీలో. 2 డోసెస్ కంపల్సరీ. సో ఈ రోగ నిరోధక శక్తి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత అంటే, రోగ నిరోధక శక్తి 2 వారాల తర్వాత, 2వ డోస్ తీసుకున్న తర్వాతనే పెరుగుతుంది. ప్రజలారా, ఇవి సందేహాలు. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ సందేహాలని క్లారిఫై చేసింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, మీరు బాధపడక్కర్లేదు. సో అన్ని విధాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాతనే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుంది. సో దీని మీద అనుమానాలు ఏమీ వ్యక్తం చేసిన అవసరం లేదు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, మీరు ఇంట్లో ఎన్నో వ్యాధులతో బాధపడుతున్నా, షుగర్ ఉన్నా, లేకుంటే క్యాన్సర్ ఉన్నా, మిగతా జబ్బులతో బాధపడుతున్నా, ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే బెనిఫిటే కాబట్టి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. కోవిడ్ అటాక్ అయినా తరిమి కొడుతుంది. దానికోసమే ఇది తీసిండ్రు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా
మీ అందరూ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చాలా తక్కువగా చెప్తారు. సో ఇది మొదలు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, ఆ తర్వాత తెలుగులో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. సో ఈరోజు మీరందరూ చూసి అందరినీ అవేర్నెస్ చేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.